السلام علیکم دوستوں، آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شہزادہ ارجمند اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بہن شہزادی انجمن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے اس کی شادی پڑوسی ملک کے ایک شہزادے سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ بھی اپنے گھر نہیں آئی تھی۔ ملکہ نے قاصدوں کے ذریعے اسے پیغام بھی بھیجا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے نہیں تو ایک آدھا دن کے لیے ہی ملنے کے لیے آ جائے، تو اس نے جواب میں کہلوایا کہ وہ ابھی تک شادی کی ضیافتوں میں مصروف ہے، جیسے ہی فرصت ملے گی ضرور ملنے آئے گی۔ بادشاہ اس طرح کے معاملوں میں دخل نہیں دیتا تھا، مگر شہزادی کا جواب سن کر اس نے ہنس کر کہا، جو لڑکیاں سسرال میں خوش رہتی ہیں اپنی ماں کے گھر کم ہی آتی ہیں۔ ملکہ آپ بھی تو ایسی ہی تھی، اپنی امی حضور سے ملنے کم ہی جاتی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر گھر نہیں جاتی تھی کہ میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا۔ ملکہ نے شرما کر کہا۔ بادشاہ ہنس پڑا، بس اسی وجہ سے ہماری بیٹی بھی نہیں آ رہی۔ وہ بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ اگر یہاں آ گئی تو اس کے شوہر کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ شہزادی انجمن شہزادہ ارجمند کی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے تھے، مگر لڑکیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں۔ ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا پڑتا ہے، اور ایک روز شہزادی کی بہن بھی بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ بہن کی شادی ہوئی تو شہزادہ ارجمند کو کئی دنوں تک کوئی چیز اچھی نہیں لگی، مگر مجبوری تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہن کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملکہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شہزادہ ارجمند کھڑا ہو گیا اور ادب سے بولا، امی حضور، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے طلب کر لیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں شہزادے، ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آپ کے ابا حضور شہزادی انجمن کے لیے دوسرے ملکوں سے جو تحفے تحائف لے کر آئے ہیں وہ ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ تم اس کے پاس ایک چکر لگا لو، اس سے مل بھی لینا اور وہ چیزیں بھی اس کو دے دینا۔ جی اچھا امی حضور، شہزادہ ارجمند نے کہا۔ اگلے روز شہزادہ ارجمند ملکہ کا دیا ہوا سارا سامان لے کر اپنے محافظ، سپاہیوں اور خادموں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ شہزادی انجمن اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے تمام لوگوں کی بہت خاطر مدارت کی۔ شہزادے نے بہن کو بتایا کہ ملکہ اس کو ہر وقت یاد کرتی رہتی ہے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اس سے ملنے آئے گی۔ 1-2 روز تک بہن کی مہمان نوازی کا لطف اٹھا کر شہزادہ ارجمند واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ جب انہوں نے رخت سفر باندھ لیا تو شہزادی نے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تمام خدمتگاروں اور سپاہیوں کو بیش قیمت تحفے بھی دیے۔ وہ لوگ صبح ہی سفر پر روانہ ہو گئے تھے۔ ساپہر تک انہوں نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے سب لوگ بہت تھکن محسوس کر رہے تھے اور بھوک بھی ستانے لگی تھی، اس لیے انہوں نے راستے میں ایک جنگل کے قریب پڑاؤ ڈال لیا۔ خادموں نے وہاں خیمے گاڑے اور کھانا پکانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ارادہ یہی تھا کہ رات بھی اسی جگہ بسر کی جائے گی۔ ادھر تو سب لوگ کاموں میں مصروف تھے، ادھر شہزادے ارجمند کے دل میں آیا کہ ذرا آس پاس کا علاقہ تو گھوم پھر کر دیکھے، پتہ نہیں پھر دوبارہ کبھی آنا ہو کہ نہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساتھیوں سے بولا کہ وہ آس پاس کا ایک چکر لگا کر آ رہا ہے۔ اس کے سپاہیوں نے بھی ساتھ جانا چاہا، مگر اس نے منع کر دیا اور اکیلا ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جنگل بہت سرسبز اور گھنا تھا۔ شہزادہ ارجمند ایک بہادر لڑکا تھا۔ اس کو یہ خوف نہیں تھا کہ کوئی جنگلی جانور اس پر حملہ کر دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے خنجر اور تلوار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ویسے تو شہزادہ اپنی سلطنت میں ہر جگہ خوب گھوما پھرا تھا، مگر اس جگہ پہلی مرتبہ آیا تھا۔ یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان نظاروں میں گم رہنے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ اس نے واپسی کا سوچا، مگر وہ راستہ بھول گیا تھا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ کس راستے پر جائے کہ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ وہ چوکنا ہو گیا
और उसने अपनी तलवार मियान से निकाल कर हाथ में पकड़ ली, लेकिन उसकी यह कोशिश बेसूद साबित हुई। बहुत सारे डाकुओं ने यखलख्तू से चारों तरफ से घेर लिया था। उनके हाथों में कमानें थी जिन पर तीर चढ़े हुए थे, और उनका रुख शहजादे की जानब था। सबसे आगे डाकुओं का सरदार था। उसने पहले तो एक घनगर्ज कहका लगाया, फिर बोला, शक्ल से तो किसी अच्छे घराने के लग रहे हो, माल तो बहुत होगा, लाओ निकालो। शहजादे ने बेरुखी से कहा, माल तो बहुत है, मगर मैं उसे साथ लिए लिए नहीं फिरता हूँ। डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, इस नौजवान के कपड़े, तलवार, खंजर और घोड़ा बहुत कीमती हैं। खंजर और तलवार पर हीरे चढ़े हुए हैं। घोड़ा अरबी नस्ल का है, लिबास भी शाहाना है। उन सबको ले लो और उसे मामूली कपड़े पहना कर रुखसत करो। शहजादा अर्जुमंद समझ गया था कि उसका मज़ाहमत करना बेकार साबित होगा और मुफ्त में जान खतरे में डालने वाली बात होगी। डाकुओं ने उससे तमाम चीज़ें छीन ली। शहजादे ने दिल में तैया कर लिया कि महल में पहुंचते ही उन डाकुओं के ठिकाने पर यलगार करेगा और उन्हें कैद करवाएगा। उन लोगों ने जाने कितने लोगों को लूटा होगा। उसकी तमाम चीज़ें लेने के बाद डाकुओं ने शहजादे को पुराने से कपड़े पहनने के लिए दिए और फिर उसे जंगल से बाहर छोड़ा है। शहजादा अर्जुमंद को बिल्कुल पता नहीं था कि वो जंगल जहाँ उसके साथियों ने पड़ाव डाल रखा है किधर है। शाम हो गई थी और कुछ देर में रात होने वाली थी। उसने सोचा कि पहले सर छुपाने का कोई ठिकाना ढूंढे, दूसरी बातें बाद में देखी जाएंगी। उसको भूख भी लगी थी। जंगल से निकलकर वो कुछ दूर ही गया था कि उसे एक बस्ती के आसार नजर आए। वो उसी तरफ चल पड़ा। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो बस्ती में दाखिल हो गया, जो कि अभी तक पूरी तरह रात नहीं हुई थी, इसलिए बस्ती में काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही थी। चलते चलते वो एक गली में दाखिल हुआ, जहाँ आमने सामने कतार दर कतार मट्टी के कच्चे घर बने हुए थे। वो अभी कुछ दूर ही गया था कि एक छोटा सा लड़का सामने से भागता हुआ आया। शहजादे पर नज़र पड़ी तो हैरत से बोला, अनवर भाई, आप शहर से कब आए? फिर उसने शहजादे के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और करीब एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाने लगा, खाला खाला, जल्दी आओ, अनवर भाई शहर से वापस आ गए हैं। छोटा लड़का ये इतला देकर भाग गया। वो शायद जल्दी में था। उसकी आवाज़ सुनकर एक उधेड़ उम्र की खुश शक्ल औरत जल्दी से दरवाजे पर आई। शहजादे पर नज़र पड़ी तो हैरत से बोली, अनवर, तू कब आया? भूख लग रही होगी, चल पहले जल्दी से खाना खा ले। तेरी कहानी मैं बाद में सुन लूँगी। तेरा बाप सुबह से दरिया पर मछलियाँ पकड़ने के लिए गया हुआ है, अभी तक नहीं आया है। ये कहकर उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती घर में ले आई। शहजादा अर्जुमंद शिशुपंज में पड़ गया। वो औरत उसे अपना बेटा समझ रही थी। उसने उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहा, मगर मैं आपका बेटा नहीं हूँ। उसकी बात सुनी तो उस औरत की आंखों में आंसू उमड़ आए। अनवर, मैंने तुझे दरिया वाली बात इसलिए तो नहीं बताई थी कि तू ऐसी बातें करने लगे। ये ठीक है कि तुझे बचपन में डूबते हुए मेरे शोहर ने दरिया में से निकाला था, मगर तुझे पाला तो हमने ही है। अब हम ही तेरे माँ बाप हुए कि नहीं? उसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद हैरत के समंदर में गोते खाने लगा। उसे मलका ने बता रखा था कि उसका एक और जुड़वा भाई भी था। एक रोज़ जब वो बहुत छोटे थे तो बादशाह के साथ दरिया की सैर को गए। दरिया का बहाव तेज़ था, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। बादशाह को तैरना आता था। उसने अर्जुमंद को तो डूबने से बचा लिया, मगर दूसरा भाई बहता बहता जाने कहाँ निकल गया। बाद में उसे बहुत ढूंढा गया, मगर वो नहीं मिला। मलका अपने उस बेटे को याद करके अब भी रोती रहती थी। अब शहजादे ने जो उस औरत की बातें सुनी तो उसे यकीन हो गया कि अनवर ही उसका बिछड़ा हुआ भाई है, जिसे उस औरत ने माँ बनकर पाला है। उसने उस औरत का मोहब्बत से हाथ पकड़ा और बोला, नेक खातून, रंजीता मत होइए। मेरे कहने का मतलब था कि मैं अनवर नहीं हूँ। मेरा नाम तो अर्जुमंद है। मैं इस मुल्क का शहजादा हूँ। फिर उसने अपनी पूरी दास्तां और उस औरत को सुना डाली। उसने उसे अपने खोए हुए भाई के मुतल्लिक भी वह सब कुछ बता दिया जो उसने मलका के मुंह से सुन रखा था। उस औरत को जब पता चला कि वो एक शहजादा है और वो लड़का जिसे उन्होंने दरिया में से निकाल कर पाला था शहजादे का जुड़वा भाई है, तो वो घबरा गई। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और कहा, अम्मा, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम सारी ज़िंदगी भी इस एहसान का बदला नहीं उतार सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके शौहर ने मेरे भाई को डूबने से बचाया और आप दोनों ने उसकी परवरिश की। अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगे और आपके एहसान मंद होंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। फिर उस औरत ने उसे इज्जत से बिठाकर उसके सामने खाना रखा।
शहजादे को तो भूख भी बहुत लग रही थी। उसने खूब सैर होकर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग हुआ था कि मच्छेरा अपना जाल और चंद बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने शहजादे को देखा तो खुशी से बोला, अनवर तू कब आया? बस अब बस्ती छोड़कर कहीं मत जाना। शहर में दौलत की बारिश थोड़ी होती है। शहर वाले बड़े सियाने होते हैं। 10 आदमियों का काम एक आदमी से लेते हैं और पैसे भी रुला रुला कर देते हैं। गाँव में ही रहकर मेहनत करेगा तो अल्लाह बहुत देगा। कल से मेरे साथ तू भी मछलियाँ पकड़ने चला कर। और अनवर की माँ, तू भी उसको कहीं मत जाने देना। अब उसकी शादी की तैयारी कर ताकि उसके पाँव में भी जिम्मेदारियों की बेड़ी पड़ जाए। मच्छेरा तो अपनी धुन में ये सब बातें किए जा रहा था और उसकी बातें सुनकर शहजादा मुस्कुरा रहा था। मगर मच्छेरे की बीवी घबरा कर उसके पास आई और धीरे से बोली, बस भी करो, जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हो। ये हमारा अनवर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई है। ये बादशाह का बेटा है। हमारा अनवर भी मामूली लड़का नहीं है, इस मुल्क का शहजादा है। उसके बाद उसने मच्छेरे को पूरी दास्तां सुना दी। मच्छेरे ने ये बातें सुनी तो हैरान रह गया। शहजादा अर्जुमंद ने कहा, आप दोनों ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे भाई को अपना बेटा समझकर पाला। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अम्मी हुजूर तो बहुत ही खुश होंगी। उन्हें उम्मीद थी कि एक रोज़ उनका गुमशुदा बेटा ज़रूर मिल जाएगा। मच्छेरे ने सर खुजाकर अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, मुझे याद है मैंने अनवर की हरकतों पर तो एक दफ़ा उसको सज़ा भी दी थी। मुझे डर है वो महल में जाकर मलका से मेरी शिकायत न कर दे। उसकी बात सुनकर शहजादा अर्जुमंद के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आपने बहुत अच्छा किया जो उसको सज़ा दी। आपने उसे बाप बनकर पाला था। अगर आपने उसे सज़ा दी भी होगी तो उसके ही भले के लिए दी होगी। माँ बाप अपने बच्चों पर सख्ती करते हैं तो उसमें बच्चों की ही बेहतरी होती है। उसकी बात सुनकर मच्छेरा खुश हो गया। शहजादे के पूछने पर मच्छेरे ने बताया कि अनवर को दरिया पर जाकर मछलियाँ पकड़ने का काम पसंद नहीं था। वो कुछ और करना चाहता था, इसलिए काम की तलाश में शहर की जानब निकल गया। उसको गए हुए 2-2.5 माह हो गए थे। जब बस्ती का खलील नामी हरकारा शहर जाता था तो वो वापसी पर उसके हाथ अपने माँ बाप को पैसे भी भिजवा दिया करता था। यही बातें करते करते काफ़ी रात बीत गई। सबको नींद आने लगी थी, इसलिए वो सो गए। सुबह शोर शराबे से शहजादे की आँख खुल गई। मच्छेरे की बीवी भी जाग गई थी और नाश्ता बना रही थी, ये देखने के लिए कि ये शोर कैसा है। शहजादा बिस्तर से उठकर खिड़की के नज़दीक आया और गली में देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने घोड़ों पर सवार अपने सिपाहियों को देखा। वो उसकी तलाश में इस बस्ती तक पहुंच गए थे। शहजादा बाहर निकला और उन्हें अपनी मौजूदगी से आगाह किया। शहजादे को पाकर वो लोग बहुत खुश हुए, वरना वो इस बात से परेशान थे कि अगर शहजादा ना मिला तो बादशाह को क्या जवाब देंगे। शहजादा ने उनसे कहा कि फ़िलहाल वो उसी घर में ठहरेगा। उसके वापसी 1-2 रोज़ में होगी। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो जंगल में चारों तरफ फैल जाएं और उन डाकुओं को तलाश करके गिरफ्तार करें जिन्होंने कल उसे लूटा था। उसके अलावा भी वो न जाने कितने मासूमों को लूट चुके होंगे। सिपाही चले गए तो शहजादा अर्जुमंद ने मच्छेरे से कहा कि अब किसी तरीके से अनवर को जल्द से जल्द बुलवाया जाए। मच्छेरा फ़ौरन खलील हरकारे के पास पहुंचा। 50 दमड़ियाँ उसके हाथ पर रखी और बोला, खलील भाई तुम अभी शहर रवाना हो जाओ और अपने साथ अनवर को ले आओ। खलील के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। उसने खुशी खुशी अपने घोड़े को तैयार किया और शहर रवाना हो गया। सूरज ढलने से पहले पहले वो अनवर के साथ वापस आ गया। अनवर हैरान था कि मच्छेरे ने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। जब यही बात उसने खलील हरकारे से की तो वो बोला, मैं क्या बता सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारी शादी वादी की बात चल रही हो। जब अनवर घर पहुँचा तो वो शहजादे जुनैद को देखकर हैरान रह गया। वो शक्ल व सूरत में बिल्कुल उस जैसा ही था। वो सवालिया नज़रों से मच्छेरे को देखने लगा। फिर उसकी नज़र मच्छेरे की बीवी पर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से उसके पास गया। माँ आप क्यों रो रही हैं? ये मेरा हमशक्ल कौन है? उसने पूछा। मच्छरन बोली, बेटा तू अब हमें छोड़कर चला जाएगा। तू एक शहजादा है, तेरा भाई तुझे लेने आया है। मच्छरन ये बात तो उसको पहले ही बता चुकी थी कि वो उन्हें दरिया में से मिला था, मगर ये बात अनवर को अभी पता चली थी कि वो एक शहजादा है। वो अपने भाई से गले मिला और मच्छरन से बोला, आप उदास क्यों होती हैं? अगर मैं गया तो अकेला थोड़ी जाऊंगा, आप दोनों भी मेरे साथ चलेंगे। अगले रोज शाही सिपाही पूरे जंगल में फैल गए। उन्होंने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा और आखिरकार डाकुओं का पता लगाने में कामयाब हो गए। फिर एक मुकाबले के बाद वो तमाम डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। जंजीरों में जकड़े तमाम डाकू उनके हमरा थे। इस कामयाबी के बाद वो शहजादे अर्जुमंद के पास आए। डाकुओं को देखकर शहजादा अर्जुमंद बहुत खुश हुआ और बोला,
تم لوگوں نے مخلوق خدا پر بہت ظلم ڈھائے ہیں، اب قاضی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ پھر اس نے روانگی کا حکم دیا اور سب محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مچیرا اور مچیرن بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ محل پہنچے تو شہزادہ ارجمند پیچھے رہ گیا تھا اور انور آگے تھا۔ اتفاق کے بعد کے کچھ دیر پہلے اس کی بہن شہزادی ارجمند بھی اپنے شوہر کے ساتھ محل پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی، کیونکہ جب شہزادہ ارجمند اس سے ملنے گیا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ ملکہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ اس نے جو انور کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ انور گھبرا گیا۔ اس نے کہا، شہزادی دور ہٹو، میں تو انور ہوں۔ شہزادہ ارجمند پیچھے آ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر شہزادی ابھی حیران ہونے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں شہزادہ ارجمند بھی وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھا تو شہزادی نے حیرت سے ایک ماری۔ وہ کبھی انور کو دیکھتی اور کبھی شہزادہ ارجمند کو۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر بادشاہ، ملکہ اور اس کا شوہر سب دوڑے آئے۔ انہوں نے جو ان دونوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ ارجمند نے ان لوگوں کو جلدی جلدی سارا قصہ سنا دیا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ملکہ نے آگے بڑھ کر اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے بولے، مجھے یقین تھا کہ ایک روز میرا بیٹا ضرور مجھے مل جائے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے بھی آگے بڑھ کر انور کو گلے سے لگایا۔ بادشاہ اور ملکہ نے مچیرے اور مچیرن کا بہت شکریہ ادا کیا اور انہیں بہت سارے انعامات سے نوازا۔ تھوڑی دیر بعد مچیرن نے مچیرے کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ یہ دیکھ کر انور نے کہا، اماں، ابا کو لے کر کہاں چلی؟ بیٹے، اب ہم چلتے ہیں، گھر اکیلا پڑا ہے، صبح تیرے باپ کو، میرا مطلب ہے ان کو دریا پر بھی جانا ہے مچھلی پکڑنے۔ مچیرن نے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ ہی محل میں رہیں گے، آپ یہاں نہیں رہیں گی تو میں بھی نہیں رہوں گا، آپ کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ انور نے مچیرن کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کو تو انہوں نے ماں باپ بن کر پالا تھا اور وہ ان کو اپنی ماں اور باپ ہی سمجھتا تھا۔ اس کی بات سن کر مچیرے نے بہانہ بنایا، بیٹا اگر ہم یہاں رہ گئے تو پھر مچھلیاں کون پکڑے گا؟ اس پر بادشاہ نے بیچ میں مداخلت کی، مچھلیاں کوئی اور پکڑ لے گا، آپ اس کی فکر مت کریں۔ انور ٹھیک کہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے اسے دریا سے نکال کر اس کی جان بچائی تھی اور ماں باپ بن کر پالا پوسا۔ ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ کے جانے سے ہمارا بیٹا اداس ہو جائے گا، یہ بات ہمیں منظور نہیں۔ بادشاہ کی بات سن کر دونوں میاں بیوی مجبور ہو گئے۔ ان کی رضامندی دیکھ کر انور نے خوشی سے مچیرن کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، میری اماں کتنی اچھی ہیں۔ اس کی محبت دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ انور کی اچانک مل جانے سے ہر جگہ خوشیوں کی شادیاں بجنے لگے۔ خاص طور سے ملکہ تو بہت خوش تھی، اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بیٹا جو مل گیا تھا۔ خوش تو شہزادی انجمن بھی تھی، جس کے اب 2 بھائی ہو گئے تھے اور وہ بھی ایک ہی شکل کے۔ جب ان تمام باتوں سے فرصت ملی تو جنگل کے ڈاکوؤں کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے اعلان کروایا کہ جن جن لوگوں کو بھی ان ڈاکوؤں نے لوٹا تھا وہ آ کر عدالت میں گواہی دیں۔ یہ ڈاکو نہایت ظالم تھے۔ انہوں نے برسوں سے ان جنگلوں کو اپنی آماج گاہ بنا رکھا تھا اور سیدھے سادے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قاضی کے اعلان کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے گواہی دی۔ گواہی دینے والوں میں شہزادہ ارجمند بھی شامل تھا۔ قاضی نے تمام ڈاکوؤں کو قید کی سزا سنا دی۔ ان کے قبضے سے جو لوٹ کا مال ملا تھا وہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیا گیا۔ شہزادہ ارجمند کو بھی اس کا خنجر، تلوار، پوشاک اور گھوڑا واپس مل گیا۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔